Don't forget to check out my Patreon where we have exclusive content for groups such as Twice, 17, Red Velvet, Blackpink, NCT, Super M, SHINee, AT, Stray Kids, and so much more, along with K-dramas, concerts, and other variety shows. Hey guys, Angie here. Today we have the couple talk with TVXQ. I love this concept. I've seen a few groups do it, mainly JYP groups. They really like pairing members together and have little talks. We're doing the first 5 episodes. There'll probably be a pause in the middle since it's quite long, but we have Yoonjae, Jisoo, Jaemin, Jaejun, and Yuso. So yeah, let's just hop into the video. I'm guessing Yoonjae is Yoonho and Jaejung, so bye. God, this is old. Hey, get out of here, stupid thing. I know, it feels so. This looks like around the same time period as well as Star Show. They're like way bigger, way fight. 거기는 방송용 커플이죠. 방송에서 이렇게 하는 게 아니라 진짜로 친한 진정한 커플이 아니에요. 그렇죠. 방송에서 굳이 말할 필요가 없습니다. 그냥 같이 있어도 이게 오라가 풍기는 거. 보셨죠? 하나, 둘, 셋. 보셨죠? 네. 일단 대중이하고 저 같은 경우는 데뷔 전부터 제가 알고 있던 친구였죠. 네. 뭐 연습생 시절 때부터 둘이 계속 묻어다녔어요. 이상하게 대중이랑 저랑 이상하게 항상 팀을 같이 이런저런 좀 많이 했었는데 두 멤버는 항상 붙거든요. Oh, they were that pairing. 두 멤버가 또 나이도 제일 어렸기 때문에 되게 많이 치고받고 싸우고 이게 진짜 장난이 아니에요. 서로 성격이 이게 또 물이었었어요. 한때 불가물이어가지고. Oh, they're elemental. 이게 무슨 주장을 펼칠 때 저는 성격이 불같은지라 물에 있고 또 주제 같은 게 물같은지라 한 번에 그냥 꺼버려. 그렇기 때문에 이게 어떻게는 되게 좋고 어떻게는 좋거든요. 시간이 지나면서 융화돼가지고 좋더라고요. 융화가 되니까 좋아요. 너무 좋아. I feel like Jaejung's interviewing 처음 him. 만난 게 2001년 말에 저희가 처음 만났는데 벌써 횟수로 따지면 그 6년 정도 벌써 6년 정도가 됐죠. 오늘 제 Oh, so it's 2007. 봤죠 지금. 이거 머리부터 발끝까지 뭐 빛이 나네. Agreed. 이게 뭐 장난이 아니라 이게 지금 딱 보면은 맨 처음 봤을 때도 인상이 그냥. I mean, that's why I learned him the fastest. 어딜 가서라도 대중이랑은 항상 재밌는 에피소드가 되게 많았었는데 사진을 찍으면 항상 대중이가 먼저 눈에 들어오거든요. 대중이가 어딜 가더라도 찾기가 쉬워요. 저는 되게 윤호를 찾기 너무 어려워요. That's so messed up. 저 같은 캐릭터 같은 경우는 정말 몇 없는 캐릭터라고 생각해요. 근데 윤호를 정말 가까이서 보면 정말 보이지만 멀리서 보면 Mm-hmm. 얼굴이 요만해. He's idealistically handsome. 정말 딱 보면 매력적인 미남 스타일 I say. 그래서 그런지 That's what I say about the visuals of groups. 미남 스타일 그런 분들은 멀리 계시면요 원래 잘 눈에 안 띄는 거고요. You have to be striking like Jaejung. 멀리서 보면 얼굴이 안 보여. 얼굴이 없어. 그 맨인 블랙 있죠. 맨인 블랙에 그 얼굴이 요만한 그 외계인이 하나 있어요. 그 외계인 Dang, Men in Black Fire didn't even come out that 조금 이상하죠. 비유하죠. long before he mentioned it. That's crazy. I don't know. I can't remember what year it came out. 역시 문제는 정말 멋져. 하나, 둘, 셋. 멋져. 질문 주십시오. What they do have this cute awkwardness to them. 이미지는 섹시하고 리얼하다고 일단은 말이 필요 없는 커플까지 너무 좋았고요. 근데
약간 틀린 게 I love they say 있어요. couple. I know 우리는 what they mean 섹시하고 couple as 그러고 in 할지라도 사실 just pairing. Like 좀 애교를 많이 떠는 that's what it's usually called. 붙어 있습니다. They say couple. 아무래도 이게 동갑내기 친구다 보니까 제일 애교도 많이 떨고, 그러니까 재진이 같은 경우에는 뭐 But I just think it's funny because it looks like if I was just watching this and my mom was looking and she came and saw couple talk, she would assume they're a gay couple. Especially with the way this is framed. They kind of do look like a couple. Like this talking. It's funny. 재진이 같은 경우에는 This 뭐 is 같은 pure 거 만들고 fan service, and I love it. 약간 뭐라고 해야 될까? 어머니 같이? 엄마 같은 스타일이잖아요. 그래서 저한테 뭐 어때? 이거 맛있어? 이렇게 많이 해주면 저는 이제 먹고 아짜 이러는데 이런 모습 이제 보여드린 적이 있어요. 그렇죠. 아무래도 동원 씨는 형 Oh, so that's probably why they're the parents of the 직접적으로 group. 방송에서 표현은 못하지만 They're the mom and dad. 저희 팀 I think they've 내에서 said that 봤을 before 때 in a video. 정말 우리 윤호가 그렇게 애교적일 수가 없어요. 여러분들이 보는 그 카리스마 Charisma. 나오면 정말 팝핑하고 춤추고 Pop, 정말 lock. 멋진 모습들만 많이 보여주는데 의외고요. I believe it. 의외고요. 카리스마 아버지, I believe it. 귀여운 아빠야. 너무 귀엽다. 제가 일본에서 가끔씩 제가 찌개를 해서 가스레인지에 딱 올리면 저 같은 경우는 정말 보기 좋은 음식이 맛도 좋다고 순서를 이렇게 뭐 김치 넣고 위에 파 넣고 양파 넣고 Yeah. 넣고 이렇게 순서들이 이쁘게 So he is a good 잘 cook. 맞춰서 잘 만들어 놓고 대기를 하고 있으면 얘들아 이제 먹어 하고 듣고 딱 이러면 My beloved 다 members. 휘저어 있는 거예요. 정말 그 먹다 남은 짬뽕 맞죠? I feel like he's venting to us right now. 윤호가 국물 한번 맛본다고 수저를 한번 들었었는데 그냥 국물만 떠먹으면 되지 버릇이 그러고 그래놓고 미안하다고 뭔가 애교를 다 믿어주십니까? 네, 그런 Oh. None. 우선 윤호랑 This is like couples therapy. This is so funny. 팀 내에서 저희가 평소의 모습은 애교를 많이 흔들고 그렇게 얘기를 하고 있지만 저희 또 It makes me very sad now to think they don't talk to each other. 서로 위로를 해주거나 뭐 힘이 되고 그런 말들을 해줄 때는 의외로 진지하죠. 네. 정말 진지하게 이제 이건 이래서 이건 안 좋다라는 걸 확실하게 또 고쳐주고 또 힘들 때는 아 이건 이렇게 하자 우리가 이렇게 하자 이렇게 격려의 말도 해주고 정말 되게 진짜 커플이 됐으면 왠지 진지한 만남이 되지 않았을까. 위험한가 이거? 이거 위험한가 좀? 나 지금 상상했어. 좀 위험한가? 나 지금 상상했어. 내가 진지하게 막 너 이러면 안 돼. 너 이러면 안 돼 지금 너. 아니 저희가 저희 팀 안에서 우리 뭐 아빠의 I love it. I think we need to really discuss that because not once did either of them, I don't know, they may say something later, but like not once did either of them go, oh, we're two men, like, oh, that wouldn't work. Like, you know, just literally, it was not even like man-man relationship or whatever. Like, they were like, he said, if we were in a real relationship, he didn't even say if in another dimension, like usually idols will kind of like word it a bit differently to make it seem like it's not even possible. I just love how he literally just said, if we really dated. Like, and the only reason he cringed is because he's imagining dating his best friend. Like, it wasn't even like, that was actually very, like, this is like, what, 2007? Like, 저희 팀 안에서 무슨 뭐 아빠의 I love that. Like, it wasn't even anything weird. 아 그럴 때는 뭐 그냥 팀 아니니까 뭐 We sat down and had a family meeting, yes. 괜찮네라고 생각했는데요. 재준이가 보이는 외모랑 또 행동과 마음씨도 엄마가 넓지만 또 멋진 게 터프하고 그런 He's a well-balanced man. 여자하지 않았어. 안 어울리나요? 안 어울리나요? 이거 아닌가요? 제가 이러다 이거 아닌가요? 이거 아닌가요? 이거 아니네요. 이거 역시 남자야 되겠다. 야, 네가 여자야. That's the only like ignorant thing, but like people still to this day, sadly. 질문 주십시오. 지금 앞에 앉아 있는 멤버는 서로에게 어떤 존재가 I love there's people just watching them. 저는 우선 제 생각은 모르겠지만 윤호 같은 경우는 정말 보이는 그
그대로 리더잖아요. 그래서 리더로서 정확하게 잘 그리고 잘 해주고 있죠. 어디 다른 곳에 다른 장소에서도 멤버들이 없는 곳에 가도 되게 멤버 챙기고 그리고 팀 멤버들이 챙기고 바빠요. 그리고 I love clearly just doesn't take compliments very well. 리더라고. 분위기가 좀 안 좋아지면 형님들도 리더도 되고 그리고 동생들보다 더 정말 Cute. 어리광 그런 모습들도 많이 보여주고 정말 최고의 리더인 것 같아요. 저는 이제 재중이를 보면은 일단은 물론 이제 우리 멤버로 봤을 때는 이제 없어서 안 될 멤버고 저는 재중이를 보면 제일 먼저 역시 친구라고 생각을 해요. 둘도 없는 친구고 왜냐면 제가 제일 힘들고 제일 좀 마음속으로 고생했을 때 물론 우리 다른 멤버들에게도 제일 힘이 돼주고 그렇지만은 그래도 왠지 이렇게 나이가 동갑인 친구만이 이렇게 알 수 있는 기분이 있어요. Oh, this makes me so sad. 난 친구들이에요. 아무래도 제가 그리고 재중이를 이렇게 생각을 해보면 멤버를 떠나서 친구로서도 Oh, it's so sad. 사람입니다. I don't like being in the future right now. 그 앞에 있는 멤버의 단점이라든지 생각들 이거 위험하네. 지금 분위기 잘 들어왔는데 이제부터 작두 수위를 타야 된다는 거죠, 이거. 단점 그리고 이건 좀 아니다. 저는 있었어요. 쉬웠구나. 전 있었어요. 저는 몇 년 동안 계속 윤호를 봐왔고요. 윤호를 계속 봐왔고 솔직히 말하자면 성격부터 Oh, okay. 뭐 신체 부위까지 모르는 게 없어요. 윤호가 이런 표정을 짓고 이런 말. 왜 저렇게 행동하는지. He's very proud 다 of this. 압니다. 정말 다 알아요. 근데 평소대로 하면 너무 좋을 텐데. 가끔씩 방송에서 톤을 너무 좋게 했어요. 그럴 때는 보면 그냥 보아도 멋있는데. I've noticed that a little bit too. 왜 저러지? He wants to show off. 갑자기 표정을 성소도 다른 멋진 윤호가 같이 방송에서 이런 표정을 지을 때 Yes, I've seen this. I agree. 아니 동방신기를 위해서 저런 표정을 짓는 건가 아니면 자기 인기에 좀 고팠던 건가? 제가 예전에 뭐 방송에서 전 인기가 고팠습니다라고 얘기하는 순간 굉장히 많은 분들의 지지가 왔었습니다. 근데 윤호는 그 말 대신 표정으로 얘기하는 것 같았어요. 우선 그게 정말 굉장히 마음에 걸렸고요. 굉장히 걸렸는데 오늘에서야 좀 얘기하는 것 같고요. 그리고 하나 또 있다면 이거 뭐 좋은 걸 수도 있는데 윤호가 뒤에서 저희 멤버들 얘기를 굉장히 많이 하고 다녀요. 굉장히 많이 하고 다니는데 저는 그 얘기를 윤호한테 들은 게 아니라 꼭 다른 사람한테 들어요. 저희 멤버들 칭찬을 정말 많이 I feel like is kind of like a tsundere. 저희 멤버들 앞에서 그렇게 칭찬을 썩 그렇게 많이 하진 않거든요. 근데 항상 저는 그 얘기를 꼭 다른 삼자한테 Well, like, why would he come up to me and be like, I talked good about you today? 너무나 고마운 마음이 들기도 하는데 그 얘기를 진짜 직접 멤버 본인들한테 얘기를 너무나 좋지 않을까라는 그런 조그만한 느낌도 있었지만 결국은 뭐 좋은 의미에서 한 거라고 생각해서 Yeah, not good with people talking about him. He looks so embarrassed this whole time. 리더의 원조입니다. 흔히 말하는 원조. 나중에 준수가 무슨 커플 다 얘기할 때 자기네 커플이 원조라고 분명히 얘기할 것 같은데 그냥 흔히 들으십시오. 일단 재중이 같은 경우는 6년 저도 한 6년째 맞아요. 재중이는 Also, he has a little mustache. 그러니까
사람들이 왜 You know, he has a 정이 little 많다, 정이 많다, 정이 많다라고 little 얘기를 하는데 thing. 이렇게 잘 모르실 수도 있는데 Fire clock shot? I don't know what it's called. 일단 사람들이 흔히 말로만 많이 하는 친구들이 있잖아요. Oh, expose. 성격이 약간 좀 더 남자라고 남자. 말보다는 모르는 남자라고 생각해. 근데 대신 같은 경우는 말보다는 That's true. 그렇기 때문에 어딜 가서라도 항상 멤버들한테 문자 이렇게 보내주고 어디 아프면 꼭 문자 있잖아. 아니면 밥 먹었냐. 진짜 어디 엄마 The emotional leader, yes. 그게 가끔씩 단점이 될 때가 있는 게 뭐냐면 저도 이제 친구들을 만나고 이제 부모님들을 만나고 이제 저도 이제 저만의 이제 생활을 딱 할 때가 있잖아요. 갑자기. 근데 어디 갈 때 문자가 와요. 뭐해? 그러면 제가 이제 Oh, he's clingy. 이제 문자를 이렇게 답장해야 되는데 답장해야겠다고 딱 보면 너 왜 답장 안 해? 이러고 Dang. 문자가 날라와요. 그러기 시작하면 They're actually dating. 말겠구나 생각하면 이어서 답장이 계속 와요. 그러니까 이게 좀 이게 이럴 때 좀 Jaejung's a bit clingy. 윤호의 고통을 아니 저의 고통을 윤호는 지금 잘 모르고 있는 것 같아요. 제가 제 핸드폰에 적은 I'm trying to think of what phone they even have at this time because I don't think like Blackberries or anything were out yet. 막 우리 준수 이러면서 뒤에 빨간색 하트를 꼭 붙여놔요. 근데 윤호만 특이하게 왜 그랬는지 기억이 안 나는데 우리 윤호야 하트 이렇게 저장이 돼 있어요. 근데 그거를 제가 어느 모 방송이 끝나고 나서 이제 팬분들 사이로 이제 빠져나가는 밴 안까지 들어가야 되는 그런 때가 있었는데 그때 제 핸드폰에 문자를 보면서 제가 가본 때가 있었어요. 팬분들이 보신 거죠. 그때부터 아마 그 윤재 그러면서 윤재 감독님을 해주셨던 것 같은데 I love how much the shipping culture remains. It's just even at that time period. 그 하트 하나 붙이고 거기가 I love the dramatic zoom. 근데 하트 Oh, 앞에 fun what they have. To where they have like the hearts and stuff. 이게 이상해요. 근데 이게 답장 좀 제대로 해주세요. Because he's that red heart, right? 문자 속도가 되게 빨라요. 그러니까 뭐냐면 답장이 왔어요. 그러면은 저는 전화를 할까 하다가 그래도 이렇게 정성이 있잖아요. 사람 정성이 있으니까 이제 시작을 해요. 밑에 그 메뉴가 또 밑에 있더라고요. 이렇게 바꾸다 보면 이제 막 지나가고 이렇게 어렵게 보내갖고 한 문자하면 문자나 왜 답장 안 해? 이러면 물론 없어지잖아요. 이게 또 그러면 다시 그에 대해서 이제 앞에 거 이야기부터 해야 되는데 일단 뒤에 거 얘기도 해야 되니까 이제 미치는 거예요, 사람이. 그렇죠. 이제 앞에 얘기를 해. 내가 지금 이걸 하고 있으니까 3번 눌러야 되는데 이거를 이제 만들어서 해야 되면 그러면은 너 답장 없다. 됐다. 나 갈란다. 이래요. 그러면 내가 지금 이러고 있어서 네가 지금 답장이 왔으니까 내가 이걸 하고 네가 지금 삐지면 안 되는 상황이야 라는 걸 이제 적으려고 하면 얘가 이제 전화가 오던가 문자가 와요. 그러면 너무 힘들어요. 그러니까 멤버들한테도 그러니까 이제 문자 오면 제가 그냥 바로 전화를 해요. 그래갖고 저는 항상 문자비보다 전화비가 많이 나오는 그리고 I kind of love 단점 얘기하다가 재진이가 how clingy he is. 재진이 스포가 걸려주면 안 돼요. 이게 바로 육년 친구의 노하우인데 일단은 재진이가 있잖아요. 아까 전에 이제 정의가 딱 하나만 Was Jaejung the most popular member? I feel like they both could be, these two. 얼마 전에도 항상 우리가 이제 밖에 팬분들이 계시면 팬분들이 계시면 이게 우리가 이제 이렇게 앉아있잖아요. 그러면은 물론 니키도 되게 끼시는 Very curious man, yes. 재중이가 먼저 이제 뭐 해야 되겠다 하면 갑자기 와서 뭐 이상한 막 이런 행동을 하던가 무슨 이런 행동을 하던가 갑자기 막 하는데 이게 다른 건 다 좋은데 갑자기 이제 또 이렇게 팬분들이 생각하는 가끔씩 이제 좀 특이할 때가 있어요. 특이할 때가 있어가지고
죄송합니다. 저는 여러분들을 위해서 정말 재미난 솔직한 동방신기 모습을 보여드리고 싶었기 때문에. 맞아요. 그게 중요한 거예요. 그쵸? 어저께도 우리 부캐 사건 있었잖아요. 네? 그 우리 부캐 사건 뭐 아시는 분은 다 아시지만 저희가 또 저희 직원분께서 저희 매니저님께서 또 결혼하셔가지고 저희가 또 간 상황이 있었는데 웨딩 촬영 간 적이 있었는데 거기서 이제 팬분들이 밖에 또 계셨어요. 있었는데 저희가 이제 부캐 왔다가 부캐를 던지다가 한 명씩 처음에는 누구 때문에 시작되는지 모르겠는데 또 호기심 유치원 때문에 시작되다가 재중이가 항상 이렇게 끼어들면 좀 일이 재밌게 커져요. 커져서 재중이가 부캐를 받다가 이게 좋아하는 제스처가 좀 남달라요. 아니 밖에 썬팅이 돼 있는 줄 알고 유진이가 부캐를 던지면 우리가 받고 와 좋다 으아 막 이러고 있었는데 이걸 준수가 먼저 했죠. 으아 막 이러고 있는데 밖에 분들이 여기를 보고 웃고 계신 거지. 근데 이제 좀 이상해. 윤호도 줘가지고 This is so cute. 또 들켰습니다. 그걸 보시는 팬분들은요 그 모습이 바로 윤호의 모습입니다. They have so much fun together. 리더 윤호에서 카리스마가 있고요. 그 모습이 진정 윤호의 모습. It's very bittersweet. 지금 함께 사랑해. 재중이 같은 경우는 항상 또 옆에서 이게까지 말도 뭐 말할 필요가 없대. Why am I zooming on the hand? That is so dramatic. I love the editor, the cameraman. 정말 다른 거 없어. 딱 지금만. 저희가 항상 윤호랑 만나면 하는 게 있는데 자 이게 서서 해야 되는데 오케이 자 바로 이겁니다. 저희는 I think that was the straightest thing I've ever seen an idol do. 앞서 어깨를 왜 이렇게 You can't hold his hand on your knee and then the next scene do the bro chest thing. 옛날에는 안 그랬는데 크면서 제가 성장이 좀 멈춰가지고 제가 힘이 좀 없어져서 왜 이렇게 힘이 이렇게 좋은지 어쨌든 저희 우선 동방신기 멤버로서 그리고 그 안에 Also, I need to point out theirs is the longest one. 정말 의리 깊고 정말 나는 형들이지만 정말 되게도 많은 정말 따뜻한 커플입니다. 저희 인재그룹을 많이 사랑해 주십시오. I like they're here for it. They're here for the coupleness. So now we have Jay and Junsu. 커플 So they were filming this the same day. That's probably emotionally exhausting. Oh, they're such babies. 제스 커플입니다. He's like, I don't like you as much as, you know, that's my favorite one, but yes, you'll do. Imagine. 방송용이 아닌 그쵸. 약간 그런 게 비방용- 흘러갈 수 있는데 네, 꼭 그런 뜻이 아닌 그쵸. 재수가 있는 커플이다 뭐 이런 그쵸. 그래서 제이 발음을 잘해야 돼. Yeah, because, like, how long is this one? Yeah, 12 minutes, one's 15, one's like 11, I think. 네, 우선 저희 같은 경우는요, 굉장히 그렇게 되게 많은 분들이 재수 커플 이런. I love how invested they are. Like, they're like, we're not shipped as much. That's basically what they're saying. 저 오늘 제수 커플 팬 카페가 하나 Oh, 들어가 봤는데 다른 커플들은요. oh, 있습니다. he's in the fandom, man. 굉장히 그러니까 보통 카페 들어가면 사진, 뭐 팬, Yeah, 뭐 그런 뭐 소설, 뭐 stories. 그런 것들로 He said fanfic. He said stories. 뭐가 있는지 아세요? 노래가 있습니다. 음악이 공개합니다. 굉장히 많은 대중들하고 그러니까 맞아 그 말 저도 한번 봤는데 사진이나 이런 것보다 저희들이 노래 Oh, yeah, vocal kings. So I guess that would make sense, actually. 그렇죠. 공유하는 게 약간 공유 사이트 느낌 비슷한 그렇죠. 꼭 저희 동방신기 팬분들이 아니라 정말 다른 그냥 일반인 I can't get over the fact he said 오셔서 동방신기를 모르는 fanfics. Like, he said it. 이런 아이들이 있구나. I guess it's kind of like Heechul. Heechul knew and wrote some. I love how invested they are. 외유내강이라고 보기에는 이렇게 그렇게 뭐 유명한
그런 느낌이 아니지만 솔직히 계속은 약간 매니아층이 이렇게 딱 있어. 왜유 내강? 서로에게 애정 표현을 어떻게 해주고 싶으신지. 어떻게 해주고 싶으신지. 모르겠네요. 저는 저 같은 경우는요. 오히려 그래서 준수가 평소에 애교가 No, I was just thinking that was like such a cute laugh. 방송에서 보여지는 보여드리고 있는 지금 그냥 귀여운 모습이죠. 그 모습이 그냥 그대로입니다. 그래서 오히려 반대로 제가 준수한테 애교 있게 아이들을 He looks at him so intently. 오히려 반대로 더 좋지 않을까요? 그러니까 Although they're making eye contact, you know, couldn't. 평균적으로 점점 많이 베이스 깔리는 사람. Mild. Mild. I love that. Mild. I'm gonna start calling myself mild. 이런 사람이 따라갈 수 없는 그런 애교에 뭔지 알아? 본자 앞으로 기대해 주십시오. 예, 본자 또 나오겠습니다. 지금 다른 함께 있는 멤버는 본인에게 어떤 준수는요 정말로 동방신기 안에서도요. 저한테도 그렇고 Oh. 안 되는 멤버예요. 그러니까 저희 다른 멤버들 다 똑같겠지만 Actually, it's interesting to watch because JYJ, so I'm curious, yeah, how 쉬면서 일도 많이 he is with 하고 like Mickey as well. 제가 아시아 Mickey with Junsu. 활동을 해오면서 보통 다른 가수분들보다는 많이 쉬지 못하고 일을 해왔던 것 Who's 같아요. Max ship with or Changmin? 체력적으로 정말 힘들 때, 정신적으로 힘들 때 준수의 한마디 그리고 준수의 이 정말 애교 많은 이 표정 하나 때문에 저희 멤버들이 힘을 얻고 많이 이렇게 공부하는 것 같아요. Oh, that's so sweet. That's true though. You need someone like that in the group. 근데 저는 뭐 어떻게 보면 저희 Yes, 약간 yes. 엄마 같은 We learned this. Yeah, yeah, yeah. 담당하고 있다고 말씀하시는데 정말 그 말 그대로 I like 약간 Jae-jung seems proud of that. 그런 잘못된 그런 것들을 이렇게 저슴없이 해줘요. 근데 되게 신기한 건 영영 해주면 기분이 나쁘지 않고 있기 때문에 그런 게 정말 저한테는 좋은 That's so 거고 sweet. 영영이 그게 특기라고 I 장점이라고 love that. 뭔가 그런 영웅 얘기하면 그 납득이 가장 그런 힘을 마력을 가지고 있는 사람이고요. 그리고 뭐 음악적으로나 보컬적인 면이나 되게 서로 그 장단점이 좀 있어요. 그래서 서로 이렇게 공유하면서 하면서 이렇게 약간 그냥 선의의 라이브라가지고 그런 봤을 때 너무 좋은 것 같고 그 영웅의 목소리가 이게 만약에 되게 청아하고 그러니까 들으면 정말 편안하게 들을 수 있는 목소리가 저는 솔직히 약간 어떻게 보면 좀 약간 많이 좀 긴장을 하고 들어야 되는 좀 목소리를 갖고 있기 때문에 영웅 형의 목소리랑 같이 이렇게 접목이 됐을 때 I would like to argue your voice is as good as his, it's just different than his. Don't put yourself down. 그런 거 봤을 때 정말 윈윈 전략. WIN 네, WIN Win-win from Unseat. Win-win from Wavy. 준수랑 준수랑도 만난 지 2년 됐는데 It's funny I'm watching this, but a lot of idols weren't born in this moment that are debuted right now. 저는 아직도 If you think about it. 같이 이렇게 활동하면서 전 같은 멤버의 목소리지만 이렇게 노래 잘하고 감성적인 나이가 있을까라는 생각을 굉장히 많이 했어요. Exactly. 저한테 굉장히 배울 점이 많다라고 생각하면서 되게 깜짝 놀랐어요. 근데 가끔씩 저도 이런 칭찬을 해줄 때 정말 말로 표현할 수 없는 깊은 생기 느껴지나요? 잠깐. I love his laugh. 정말 좋아요. 장점은 얘기한 것 같고요. Enough compliments. 뭐 단점이라고 하면 I love that's how he words it. 단점은 어깨라고 하는
This is like they're giving each other therapy. 빠른 편인데 느린 건 아니고 일치가 된다기보다는 흐름을 못 읽을 거거든요. You can't read the room. 분명히 이 상황에서는 자기 땀으로 이런 얘기를 해도 괜찮겠다 하는 영역인데 진짜 영역에 He cannot read the room. 이 모든 분위기가 확 침투된다고. He kind of talked about this in the last episode. 그럴 때가 와서 어제 약간 Interesting. 언제 터질지 모르는데. 이게 뭐 이리로 갔다 저리로 갔다 하기 때문에 언제 터질지 모르기 때문에 저희는 항상 그냥 영웅이 넉대 공을 잡아주는 넉대 공을 항상 뭐 화두를 지나치고 있어요. 네, 준수의 단점. 준수의 단점이라면은 귀가 어두워요. Oh, you have to repeat a lot around him. 굉장히 어두워요. 아니, 준수가 이 팔찌를 만지고 있었어요. 만지고 있을 때 준수야. Maybe he just zones out. 이런 상황들이 굉장히 많은데 이거는 굉장히 간단한 상황들이고요. 정말 진지한 상황들이나 뭐 안 들으면 안 되는 아니면 굉장히 타이트한 시간 속에서 꼭 한 번에 얘기하고 한 번에 얘기를 들어서 커뮤니케이션이 돼서 일을 빨리빨리 해결해야 되는 그런 때 정말 See, that's so annoying, but dang, sometimes it's 그러니까 just. 좋게 얘기하면 집중력이 너무 좋고요. 맞아요. Maybe he needs his hearing checked. 한 가지가 두 가지 인식. 예를 Mm. 들어 테이프를 받으면서 뭔가 이렇게 된다고 예를 들어 두 가지를 인식했기 때문에 뭘 하나를 하면 하나를 끄거나 Oh. 그만둬야 되는데 예를 들어 제가 여기에 집중을 하게 되면 이게 왜 이렇게 됐을까? 왜 이렇게 됐을까? 제주도 만들었을까? I thought that was a watch. 이런 생각을 하게 되면 누가 얘기를 해주는 전 이걸 1년 반 전에 알았어요. 1년 반 전에 알았어요. Dang, it took that long. 준수가 나 싫어하네. 아 근데 그게 느꼈잖아요. 내가 알고 있는데 대답을 안 하고 가격이 좀 없었던 것 같아. 아니 준수를 아무리 불러도 쳐다보질 않고 대답을 안 해주니까 이거 다 싫어하나? Your room's funny. 근데 제가 1년 반 전에 비로소 알았습니다. 진작에 준수야 병신아? 제가 진작에 물어봤어요. 근데 그게 아니더라고요. 다른 멤버들도 아마 계속 그렇게 물어봤어요. 한 번씩 다 물어봤을 거예요. 저는 두 가지를 문제 찾고 내부 얘기 많이 정말 몇분 안에서 인간적인 면에서도 음악 소리나 없어서 안 돼. 가장 I feel like the captions went off a little bit. 저희 팀에서 그런 감성과 좀 목소리로 저희 동방신기의 음악을 더욱더 레벨업 해줄 수 있는 정말 가치 있는 음악으로 탄생하게 해줄 수 있는 그런 소중한 멤버라고 생각하고 저희 팀워크도 마찬가지라고 생각하고요. 네. 굉장히 저희 동방신기에서 없어서는 안 될 준수 네. 너무 고맙습니다. 감사합니다. 음악적으로 얘기했고 뭐 했으니까 저도 음악적으로 얘기하면 영웅이 가장 저희 팀으로서 봤을 때 가장 보컬의 특징이거나 아니면 저희 팀에서 가장 중요한 역할이라고 생각하는 게 제 목소리와 유천이의 목소리와 윤호의 목소리랑 창민이의 목소리가 다 정말 달라요. 너무 개성이 좀 물론 영웅도 다른데 영웅 형이 거기서 정말 중요한 역할을 하는 게 너무 다르기 때문에 개성은 있지만 팀으로 봤을 때 너무 다르기 때문에 그게 뭐 화음을 하거나 뭔가 이렇게 어우러지는 게 좀 어려울 수가 있잖아요. 근데 영웅 형 보컬 자체가 되게 약간 튀는 목소리 되게 감싸는 듯한 그런 능력을 갖고 있어요, 목소리에. 그래서 정말 저희 팀의 I love how much he loves his voice, and he's so detailed about it. 그런 일을 한다거나 그런 플러스를 할 때 아니면 같이 이렇게 같이 부르죠. 한마디로 얘기하면 떼치 한다고 하는데 그걸 할 때 영웅 형 목소리가 있으면 이렇게 Shines. 이런 하나의 이런 Yeah. That actually is wow. That's beautiful. 저희 팀에서는 정말 가장 메인적인 그런 목소리를 가지고 있고
정말 중요하다고 생각하는, 정말 없어서는 안 될 그런 멤버의 목소리, 그리고 멤버라고 생각합니다. 저 오늘 방송에서 한번 울겠습니다. 아 너무 기분 좋네요. 지금까지 음악을 사랑하는 제수 커플이었습니다. 예. 야. I feel like look how long his hair is. It's so cute. I feel like Junsu and Jaejong were like the fact that their websites or whatever blogs centered on music made a lot of sense because it feels like they truly respect each other as musicians a lot. Oh, they're the soulmates. Okay. 아 그쵸. 네 저희는 소울파이터 중심 커플이에요. 아 이렇게 해도 되는 건가요 이거? 아 이거 굉장히 네. 어쨌든 해도 됩니다. 저희가 왜 소울파이터인가요? 네, 제가 그 일을 듣고 싶습니다. 네? 어느 순간부터 저희 둘이 소울파이터라는 그런 불명예스러운 이름으로 이렇게 얽히게 됐는데 참 그쵸? 참 안타깝습니다. 예? 그쵸. 저는 저희 팀에서 가장 형이고요. 그렇죠. 그리고 창민이는 제일 가장 막내죠. 그렇죠. 근데 왜 이렇게 맨날 치고받고 싸우는 거야? I mean, probably because you're the oldest and youngest. You're the bigger most. 폭력의 현장과 서로의 그런 많은 다툼 여러분들 많은 영상에서 Oh, I'm curious. I want to see them fight. 그거는 정말 사이가 Is it more like 그런 bickering? 게 아니라 정말 소울파이터. 정말 주먹으로 Soul fight. 정말 친하다는 They feel the most like brothers right now already. 여러분들은 속고 계십니다. 방송에서 제가 항상 창민을 때리는 모습이 많이 나왔을 거예요. 제가 정말 그런 부분에서는 Not to Max, only 제가 정말 할 말이 to Mother. 제가 똑같은 자식된 도리로요. 정말 할 말이 없지만 그 전에 과정이 텔레비전에 나가지 않았을 뿐이에요. 사회로 나온 이후로 이렇게 많이 맞고 사는 적은 처음이에요, 제가 진짜. 네, 너무 아니, 힘들어요. 어머님, 어머님, 뭘 어머님? 어머님, 제가 정말 할 말이 있습니다. 방송에서는 제가 막 이러는 모습 나왔잖아요. 근데 그게 아니었습니다. 사실은요, 방송에서 방송하기 전에 빨간불이 들어오기 전에 창민이가 저를 그렇게 정신적으로 피해를 줬어요. 전 피해자예요. 영원이요, 어쩌고, 형이야, 그래도 되는 거야? 이러면서 하여튼 정신적으로 굉장히 Harsh, verbal, abusing. Right. Honestly, I believe it. I get because from the Star Show, it turns out Max is very much a nuisance. 절대 쓸 수 없어요. 하지만 이런 신체적 폭행은 이건 받아들일 수 있거든. 받아들일 수 있죠. 소울파이터. That's so true. That's very accurate, actually. 이런 것도 사회적 모델이랍니다. 그런 모습으로 보여드릴 수 있는 거기 때문에 네. 그런 것뿐입니다. 어머님, 저도 창민이한테 요새 되게 많이 맞습니다. 창민이 이 팔뚝 보십시오. Already this whole 요즘에 이렇게 운동을 막 시작해가지고요. episode is Jaejong apologizing and excusing his actions. 키도 굉장히 되게 작고 볼록도 되게 얇습니다. 제가 운동 시작한 이유는 5명의 집단에서 맞고 살아가지 않기 위한 처절한 몸부림이라고 해야 될까요? 네? 그렇기 때문에 저는 자기 보호를 위해서 운동을 할 뿐입니다. 네? 옛날 같았으면 웃기고 있네라고 한번 얘기해주고 싶었었는데 이제 와서는 제가 할 말이 없습니다. 자세도 굉장히 겸허하게 바뀐 것 같아요. 굉장히 새초롬합니다. 네. I hate it. Jaejong's like squeezed up like this. 뭐 이렇게 한데 And then Chaemin's like 그렇죠. 이 spreading his legs. 그거죠. Jaejong's playing such a victim right now. 중고등학교에서 중고등학교 전문 용어죠. 원터치라고. 원터치. 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 그죠? 원터치. 그죠? 네. 그렇죠. 애정교육. 원터치로 서로 느끼는 서로의 사랑. 파워가 세면 셀수록 난 널 사랑한단다. 이만큼 때리면 너 별로 안 사랑해. 하지만 이렇게 때리면 아주 많이 사랑해. 이런 거 아니겠습니까? 그렇죠. 네, 포옹할 때도 살짝 포옹하면 조금 사랑하는 거고요. 더 많이 진하게 사랑할수록 꽉 끼얹는 게 사랑 아니겠습니까? 그게 사랑의 표현 아니겠습니까? 그래서 저희는 세게 원터치를 날려주고 하죠. 서로에 대한 애정이 너무 진해져만 가고 있어요 요즘 저희 둘은.
네. 네. 그대로 자제합시다. 아, 눈물 나. 이따 창민한테 맞으면 어떡해. 아니에요. I 질문 주세요. love this pairing. 장단점. It's so passive, like passive aggressive. Like they're being honest. It's just very funny. 그런 멤버들이고요. 그렇죠. 그리고 단점이 있다면 창민이가 요즘에 힘이 너무 세져가지고 네, 굉장히 제 형들이 많이 피해를 보고 있어요. 굉장히 창민이는 어리고 막내 이미지가 굉장히 강하며 그리고 굉장히 귀여운 이미지였어요. 그때만 해도요. 고양이한테 우유를 먹이던 우유를 먹여주던 꼭 그런 그죠. 귀여운 이미지였는데 옛날 얘기처럼 얘기하시네요. 지금은 형 같아요. 지금 굉장히 형 같고 제가 가끔은 제가 정말 존경합니다. 네. 라고 말할 만큼 굉장히 아유. 성숙미도 있고요. 이게 남성스러운 이 미모. 그렇죠. 존경받고 살고 있습니다. 그렇죠. 저 장점 없나요? 네. 때릴 생각만 하지 말고 장점을 얘기해 주세요. 장점은 네. 우선 역시 다른 멤버들을 자기 이외의 다른 멤버들을 굉장히 잘 보살펴줘요. 네. 역시나 아무래도 누나들이 I love. 집이지 않습니까? Okay. 그렇기 때문에 성격이 되게 섬세해요. That's so funny because Changmin has younger sisters, right? 저 디테일합니다. This all makes sense. 잘 챙겨주고 This all these episodes are just them saying how sweet Jaejong is and he's like a mother. 이 집에다가 밖에서 신는 신발을 그냥 마룻바닥에다가 이렇게 딱 얹혀놓고 그걸 막 신고 막 그러는 거예요. 그래서 그 신발을 신고 마룻바닥을 막 이렇게 막 막내를 하는데 전 미치겠어요. 예를 들어서 그 어린이들 세포를 Wow, that's interesting because that's like very ingrained in like Asian culture to take your shoes off at the door. 표시는 안 나는데 왠지 거기에 막 그 발자국이 이렇게 남아있는 것 같기도 하고 막 미치겠어요. 제가 정말 창민이다. 이 코멘트가 끝나고 창민이 손바닥이 제 몸을 왕래하는 소리가 들리네요. 아니요. 그래서 저희 둘의 장점은 네. 굉장히 네네. 단점은 그 원터치를 해가면서 주변의 기물들이 조금씩 부셔져만 간다는. 파손이 되고 훼손이 된다는 거. 그렇죠. 그리고 저한테 쌓여져가는 피해들이 있다고 하면 창민이 어머니부터의 미움이라고 할까요? 오해라고 할까요? 어머니, 저 정말 그런 아들이 아닙니다. 정말 창민이 굉장히 사랑하고요. 굉장히 많이 챙기고 창민이가 혼자 꿍이 있고 형들한테 차마 얘기하지 못하는 그 원터치밖에 할 수 없는 그런 상황일 때 저는 정말 감정으로 사랑으로 창민이한테 다가가서 정말 솔직한 마음들을 솔직한 얘기들을 정말 다 불어서 다 들어주고 얘기해주는 그런 정말 착실한 창민이 형입니다. 믿어주십시오. 지금 앞에 있는 멤버에게 마지막으로 하고 싶은 말. I love the apology letter to him so much. To his mom. 2002. But I thought he said 2001. 내가 감히 재중이 형을 때릴 수 있겠냐. 그런 생각을 했어요. 이건 절대 내가 범할 수 없는 그런 벽이다. 근데 그 벽이 허물어져서 이제는 범하고 있습니다. 근데 그만큼 서로 간의 벽이 없어졌다고 봐요. 이제는. 그렇죠. 벽이군요. 이 벽이 없어졌어요. 그쵸. 네? 부셔져 버렸어요. 허물어져 버렸어. 네. 그럼 그럴수록 이제 더더욱 더 앞으로 정말 더 앞으로 지금처럼 더 뭐라고 해야 될까요? 지금처럼 때리면서 원터치로 살아가는 그런 뜨거운 사람? 정말 장난이 아니라 네. 항상 재중이 형이 정말 잘 챙겨줘요. 네, 정말 그 디테일한 성격으로 제가 꿍에 있거나 약간 좀 기가 죽어 있거나 했을 때 그러면은 약간 분위기를 띄우려고 정말 웃기는 뭐 이야기를 하거나 뭐 재밌는 얘기를 해서 분위기를 띄워주고 업시켜 주는데 항상 그 점에 대해서 고맙고 앞으로도 뭐 소울파이터가 아니라 소울파이터가 아니라 앞으로 소울메이트라는 그런 별명이 I would say they feel the most so far brothers. Like Junsu and Jaejong feel like best friends, and then like Yoonho and
Jaejoong feel like a married couple. I feel like they're so far the most brotherly. Like it just feels like a big brother, little brother so much. 그래서 이제 긴장을 좀 풀어야 되겠습니다. 이제 형으로서 저도 얘기를 해야 되니까요. 네, 우선 뭐 창민이 같은 경우는 정말 처음 봤을 때부터 굉장히 착한, 정말 착실하고 착한 동생이었는데 정말 순진한 건지 너무 순수한 건지 정말 형들한테 자기가 하고 싶은 말, 좀 해줘야 하는 말들을 형들한테 하지 못했었어요. 너무나 착했던 창민이, 지금도 착하지만요. 이제 그때 마음, 아까 얘기했듯이 마음의 좀 벽이라고 할까요? 정말 참아 형들한테 이런 얘기 해도 될까? 라는 그런 겁부터 있었던 것 같아요. 근데 지금은 정말 친구처럼 형들한테도 형 이런 건 좀 아닌 것 같아요. 형 이런 게 정말 좋은 것 같아요. 라고 그리고 자기가 싫어하는 거, 좋아하는 거 솔직하게 형들한테 표현할 수 있는 지금 창민이가 그래서 너무나 좋고요. 그리고 그런 표현들은 너무나 좋지만 이제 원터치로 표현하는 이제 그런 그 원터치의 표현은 솔직히 요즘엔 좀 아파요. 예전에는 좀 참을 수 있었어요. 창민이가 근육이 이렇게 성장하지 않았을 때는 참을 수 있었는데 가면 갈수록 이 크기와 굵기가 이렇게 점점 이제 지구돌레 한 바퀴를 정말 감쌀 수 있을 만큼 정말 커져가는 창민이의 팔뚝을 보면서 I love he says this because honestly his arms look so small. They look the size of my arms. Like, I don't know. Can you see this tiny little bump? This tiny little bump? That's all I can do. That's as big as my arm can get, is just this little bump. But hey, I guess compared to how small he was, they must have gone bigger. Plus, he's not flexing. I actually feel like Jaejoong looks stronger. 자랑스럽고 되게 기특하고요. 너무나 기분이 좋네요. 굉장히 두서가 없으시죠? I feel like he's being held hostage. This is his confession tape. 어쨌든 마음에 안 드시나요? 아니 너무 마음에 들어요. 마음에 들어 해주세요. 너무 마음에 들어서 앞으로도 결론적으로 저희 앞으로 더 열심히 앞으로 지금 동방신기의 멤버로서 더 열심히 노력해서 더 위로 올라갈 수 있는 그런 동방신기의 멤버의 또 중심 커플 노력하겠습니다. This feels like a dating show. Like they're fighting to be number one. 소울파이터 중심 커플이었습니다. 우리는 소울메이트 천재 커플이에요. So these are all of Jay's. We know because then who's number 5? 근데 왜 소울메이트예요? 왜 소울메이트냐? 룸메이트예요. 네, 우선 제가 알기로는요, 소울메이트라는 이름이 붙은 게 저희가 지금까지 같이 살아오면서 항상 같은 방을 써왔죠. 네, 그렇죠. 항상 같은 방을 써왔고 그래서 룸메이트인데. 그죠? 그럼 룸메이트인데 왜 소울메이트야? 네. 네. 이게 여기 원래 이런 거 하면은 이렇게 우리 얘기하면은 스태프분이나 이제 리액션을 해주셔야 되는데 아무 반응이 그죠? 없으니까 아무도 재미가 박수도 없고 쳐다도 안 봐. 다 딴차기라고 있어. 그렇죠. 이런 거 같이 들어가고 이렇게 같이 들어가는 이거. 네, 어쨌든 저희 소울메이트 네. 천재 커플. 그렇죠. 저는 이런 얘기를 굉장히 많이 들었어요. 천생연분이라는 오. 그런 얘기. 저희가 우선 그쵸? 되게 싫어한다. 근데 되게 그 동방신기에서는 유일하게 이제 같은 O형이잖아요. 그쵸, O형. 그리고 여러분들은 모르시겠지만 사이즈도 굉장히 비슷해요. 사이즈는 거의 흡사해서. 거의 흡사해요. 그러니까 옷을 입을 때 어깨 사이즈나 뭐 허리 사이즈나 다리 기장이 신발 사이즈까지 정말 비슷해서 저희가 옷이 없을 때는 제가 없을 때는 유시원이 옷을 빌려 입고. That's literally adorable. That's so cute. Look at his V-line. I know it's his glasses or something pulling it down. Oh, it's the mic. But like, it's dipped so low. 같은 사이즈의 의자, 책상 모든 게 같습니다. 이거 원래 근데 이거 질문해 주는 거 아닌가요?
아니에요. 인트로는 저희가 찾아 들어가는 거예요. 지금 저는 지금 He's like, I've done this for 3-4 times already. 이거 금방 따라잡아요. 금방 때려잡아. 아니 지금 우리 천재 커플이라 머리가 좋아서 금방 따라잡아요. 잔머리 예술이죠. 또 오형이 잔머리가 또 저희가 이건 나쁜 의미일 수도 있는데 정말 저희 둘은 잔머리가 예술이에요. 진짜 예를 들면 뭐 어떤 게 있죠? 그 이제 알게 모르게 순서를 먼저 하기 위해서 That is the biggest word I've ever seen. 그쵸? 그죠? 그리고 이제 뭐 예를 들어서 이제 뭐 차를 탔는데 이제 의자에 뭐 이렇게 앉잖아요. 그쵸? 그 의자에 앉 좋은 S석이 있죠? 진짜 최고예요, 진짜. 아, 저희 팬에는 정말 S석이 있습니다. 자리 차지하는 그런 스피드? 그쵸? 예술입니다. 두뇌 회전력, 그렇습니다. 순간 판단력이죠. 옷을 딱 이제 스타일리스트 분들이 옷을 딱 걷는데 저 옷이 마음에 든다. 그래서 먼저 저 옷을 캐치하는 그 딱 속도? 그쵸? 절대 못 따라. 다른 멤버들이 난 스타일리스트 분들한테 난 저 옷을 They 받아내. clearly have the 아니면 same 난저 옷을 humor, 사야 very 되겠어. evident. 라고 생각할 땐 저희는 이미 밥까지 다 사주고요. 제가 그렇게 하고 있을 때 유천이는 이미 옷을 받을 준비까지 다 돼 있었고요. 그 코디네이터 사무실에 미리 도착까지 해 있더라고요. 유천이는 저보다 더 한 수 위에 사람이라고 볼 수 있습니다. 제가 제일 최고의 피해자입니다. 예, 여러분. 어차피 편집될 걸 빨리 나가요. 이건 뭐 무조건 이건 나가요. This is JYJ. It's JYJ. 나머지 셋은 살 수가 없어요, 그렇죠? 아니죠. 생각보다 살 수 있죠. 그리고 저희가 이렇게 옷을 입으면 뭐 솔직히 다섯 명 다 옷이 이뻐요, 이쁘지만 둘이 약간 항상 좀 뭔가가 특이하고 획기적이고 그렇단 말이에요. No, I like your outfit right now. Your outfit's the most fancy. 솔직히 얘기하면 예를 들어 코디네이터가 되게 이쁜 옷이 있었어요. 분명히 그건 내 옷이었어요. 난 분명히 알고 있었어. 준수야 이건 네 옷이야. 이쁜데요? 근데 어디 화장실 갔다 오면 영웅이나 유천이가 입고 있어요, 제 옷을. 오, 그랬어요? 네. 미안합니다. 그럼 나는 남아 있는 거 입어요. 네, 사과할게요. 그게 다예요? 네, 정말 미안합니다. 네, 상대방의 애정 표현 서로가 어떻게 하고 서로한테. 싶나. 저는 이제 재중이 형 저한테요. 네, 우선 저 같은 경우는 뭔가 좋은 물건이 있을 때 그걸 먼저 스틸하지 않는 거예요. 양보하는 거죠. 먼저 스틸해라. 저 좋은 물건 있어도 전혀 나는 나 저거 별로 마음에 안 들어라는 그런 표현을 먼저 해준다던가. 아니, 재중이 형의 그 애정 표현 방법이 있어요. 그러니까 어느 날은 티셔츠 한번 빌려 입어야지. 신발 한번 빌려 신어야지. 바지 한번 빌려 입어야지 하다가 하루는 보면은 다 재중이 형 거 입고 있고 그러면 거기서 이해해주는 Well, but like, if they were roommates, then they already kind of, it's easy to share the clothes. 옷이라는 게 한 번도 입지 않은 옷을 이렇게 먼저 입어라고 이렇게 할 수 있는 거는 저는 이게 정말 그럴 수밖에 없는 게 유채희 같은 경우는 정말 저희 팀에서 패션에 정말로 그게 있어요. 관심이 많아요. 굉장히 좋아하고 그래서 그런가 패션을 좋아하는 사람들은 옷을 입을 때 우선 깨끗이 입어요. 세팅을 잘해서 입고 그대로 해놓고 잘 해놓고 자고 잠자기 전에 뭐 입고 자지 신발부터 머리끈 모자까지 잘 세팅을 해두고 다음날 일어나서 바로 입고 가는 거죠. 근데 다른 유천이가 입으면 안심이 돼요. 내 분신, 내 옷들이 정말 깨끗하게 다시 원상태로 나한테 돌아올 때 그 쾌감은 정말 말로 표현할 수가 없습니다. 근데 다른 멤버들 있죠. 윤호. I love how passionate Jejong is. Like, he is so expressive. He's perfect for hosting and emceeing. He's just very quick-witted. 명벌이 이렇게 오잖아. 그래서 윤호는 동선이 어디서 큰지 이렇게 근데 제일 잘 정열적으로 먹거든. 이게 정열적으로 먹거든. 그냥 그래서 준수. 준수 얘기하기 전에. 그렇지. 맞아. 창민이는 얘가 어디서 그렇게 쌈박질을 하고 오는지. 아니 맨날 여기가 뜯어져 있고 아니면 신체 비율이 우리랑 달라서 그런지 여기 무릎팍이나 이런 데가 항상 이게 짧고 뭔가 이렇게. 근데 준수에는 얘가
진짜 특이해요. 진짜 너무 특이해. 얘가 저 준수의 발자국이 발자국이라고 하죠. 흔히 이쁘게 말하면 준수의 아름다운 발자국. 근데 그게 굉장히 그렇게 아름답진 않아요. 라면을 먹잖아요. 한번 딱 끌고 오면 저희 같은 게 이렇게 다 끌고 받쳐서 아니면 이렇게 국물 안 뜨게 스피드 훅 해가지고 먹잖아요. 준수는 또또또또또또 찌개가 Oh, that would be so annoying. I want more K-pop shows like this. Me seeing this like 12 years later. 그것도 예술이에요. 어떻게 보면 하나의 아트라고도 뭐 예술적인 평가를 굉장히 높게 해주고 싶은데 그래서 유천이를 제외한 다른 멤버들한테 옷을 빌려줄 때는 약간 불안한 감은 솔직히 없지 않아 있어요. 근데 유천이는 굉장히 깨끗이 입고 그리고 가장 중요한 건 신체 사이즈가 굉장히 비슷하기 때문에 서로 많이 빌려 입고 없을 때 주고받고 그런 사이좋은 모습이 많이 보이는 것 같아요. 네. 네, 다음 질문 드리겠습니다. 지금 함께 있는 멤버는 본인에게 어떤 의미인가요? 저한테 제주는요 굉장한 의미를 가지고 있죠. 진짜 이제 그 다른 멤버를 배제하고 이렇게만 얘기하는 거죠. 우선 재중이 형은요 저한테 굉장히 그 의지가 되고 알게 모르게 굉장히 기댈 수 있는 그런 사람입니다. 제가 좀 제일 약한 부분이 좀 멤버한테도 약간 그런 면이 없지 않아 있고 이제 약간 좀 주위 사람들한테도 제가 좀 제일 가장 약한 제 약점이에요. 약간 연락을 좀 잘 못해요 제가. 그래서 이렇게 혹시나 예전에 정말 뭐 잘 알았던 친한 사람들도 나는 그냥 지금 시간이 오래 지나도 이 사람 정말 친하게 생각하고 있구나 그런 생각을 항상 하고 있으면서도 연락을 자주 못해요. 그래서 약간 좀 오해도 많이 사고 특히 멤버한테도 약간 좀 그런 게 없지 않아 있는데. Oh, and we know Jaejoong's very clingy and texty. What? Wait, what? 휴가를 가끔 받거나 What? Wait, let's see because 한 명이 문자가 오거나 연락이 오잖아요. 진짜 예전에 제가 아팠을 때 병문안을 와서 데뷔하기 전인가? 데뷔하고 나서 데뷔하고 나서 그렇죠. 예, 같이 밤을 혼자 새주고 병원에서 자고 가고. 근데 뭐 그런 일도 있었고 여러 가지 있었지만 뭐 그냥 의지가 되고 좀 이렇게 힘내 그래도 이거 하나에도 딱 이 단어 뭐 힘내라는 단어 하나에 들어있는 그런 마음들이 되게 큰 것 같아요. 많이 의지도 되고 힘도 되고. 저희 멤버들의 저희 동방신기가 정말 팀워크가 좋은 이유 중에 하나가 저희가 데뷔하기 전부터 지금까지 계속 정말 한 번도 하루도 빠짐없이 같이 한 집에서 생활하고 살아왔다는 게 굉장히 많은 도움이 됐는데 근데 그 와중에서도 유천이랑 저랑은 이상하게 항상 같은 방을 지금까지 써왔어요. 그래서 그런가 정말 있잖아요 그런 거 정말 창피하고 they're sitting the closest, by the way. Like, look at how close they are together. 해야 되겠는데 정말 차마 해야 되나 말아야 되나 그런 고민들이 있을 때 같이 잠을 자니까 어쩔 수 없이 잠을 자더라도 갑자기 그 고민거리가 생각이 나면 유천아 이런 거 어떻게 얘기해야 되나 이러면서 또 많이 털어놓고 굉장히 지금 저희 모습을 보면 굉장히 재미있고 그냥 개구쟁이들의 그냥 모습인데 의외로 굉장히 저는 진지해요. 네. 의외 굉장히 그래요. 네. 의외로. 어떻게 보면 저희 팀에서 준수랑 유천이 같은 경우는 친구이기 때문에 평소에 보여지는 모습 중에서 굉장히 서로 장난도 치고 막 개구진 모습들이 많이 보여지지만 개인으로 보면 굉장히 사상이라고 할까요? 판단력, 상상력 그런 것들이 굉장해요. 그래서 의상을 하나 고를 때도 빨리 고르는 거예요. 남들이 생각하기 전에 한 발자국 먼저 앞서서 생각하는 그런 것들. 장단점. 우선 단점이라고는 재중이 형은 단점이라면요. 좀 이렇게 좀 나쁘게 얘기하면 귀가 얇다고 얘기할 수가 있고 좋게 얘기하면은 사람 말에 귀 기울여줘요. 그러니까
사람과 어떤 사람이든 되게 귀를 잘 기울여주고 잘 들어줄 줄 알고. 근데 이게 딱 그러니까 지금은 안 그런데 예전에 제가 재중이 형을 봤을 때 약간 그런 면이 있어서 재중이 형이 혹시나 만약에 여자로 태어나면은 만약에 재중이 형이 여자로 혹시나 태어났다면 막 진짜 그런 거 있잖아요. 이렇게 너 누구한테 막 돈을 막 많이 빌려주고 언제 받을지 약속도 못 잡고 그냥 막 빌려주고 언젠가 받겠지 하고 그냥 가만히 있을 스타일. 네, 약간 그런 느낌도 되게 있고요. 근데 사람을 너무 좋아하고 사람을 잘 네, 약간 그 잡고 그냥 막 빌려주고 언젠가 받겠지 하고 그런 거 있잖아요. 이렇게 너 누구한테 막 돈을 막 많이 빌려주고 언제 받을지 약속도 못 잡고 그냥 막 빌려주고 언젠가 받겠지 하고 그냥 가만히 있을 스타일. 네, 약간 그런 느낌도 되게 있고요. 근데 사람을 너무 좋아하고 사람을 잘 믿고 Is he saying girls are like that, or did he just never finish that sentence? 하는 데 약간 약점이지 않을까. 유찬이는 이제 그런 귀가 뭐 귀가 얇거나 정말 마음이 약하다는 그런 제 마음을 잘 이용해줘서 너무 항상 고맙고요. 아니, 정말 동생이지만 정말 저는 친구긴 친구예요. 그래서 항상 좋아하는 것도 너무나 항상 닮아 있고요. 하는 뭐 행동부터 패션부터 뭐 하나하나 작은 물건까지 너무나 같은 게 많은 친구여서 너무나 항상 같이 있을 때 행복하고 기쁩니다. 멤버에게 마지막으로 해주고 싶은 거. 무슨 시간 관계상 재중이 형이랑은 이제 뭐 근데 좀 진지한 얘기 많이 하고 이제 서로가 서로에게 이제 많이 그런 진짜 그런 이제 얘기도 많이 귀 기울여주고 그냥 너무 항상 느끼는 건데 이게 진짜 지금 이게 너무 좋은 것 같아요. 그래서 그냥 이게 계속 이렇게만 된다면 더 이상 바랄 게 없을 것 같고 너무 고맙고 진짜 많이 힘이 되죠. 또 눈물 흘리려고 그래. 유천은 정말로 이렇게 보시다시피 감수성이 굉장히 많고 Wasn't Mickey the one who cried at the concert? And then Jaejoong comforted him when they were singing? 뭐 얘기하려다 얘기는 못했지만 정말 농담으로 저의 따뜻한 마음을 뭐 잘 이용해줘서 너무 고맙다라고 말했잖아요. 근데 오히려 그런 모습이 저는 유천이가 제 그런 마음을 이용한다 그런 게 아니라 저는 오히려 그렇게 해주고 싶은 거 그런 마음이죠. 그러니까 유천이 같은 경우는 동생으로서 형한테 해줄 수 있는 항상 정말 진지한 얘기들, 솔직한 얘기들 그리고 차마 표현하지 못하는 그런 감정들을 정말 서슴없이 저한테 표현을 해주고 알려줘요. 그래서 더욱더 좋은 팀이 될 수 있게 더욱더 좋은 친구들이 It feels like the emotional connection between JYJ was like very much there, and I kind of can see why they decided to be a group afterwards, because they kind of just, they seemed emotionally closer. 그게 너무 지금까지 소울메이트의 천재 커플이었습니다. 여기 어디야? 야, 재밌나? 진짜 어때? 예. 그래서 우리가 이번에 좀 등장이 네. 좀 서프라이즈 했어요. 그죠? 깜짝 놀랐어요, 지금 여러분들이 지금. 예. 서프라이즈 했어요? 예. 저희는 네. 우초이는 최고의 방송용 최고의 인기, 그쵸. 최고의 인기 커플 유스 커플입니다. 그 아까 제가 잠결에 예. 아까 윤재 커플이고 할 때 전 그쵸. 자고 있었잖아요. 예, 자고 있어요. 계속 잠결에 자고 들었어요. 방송용 커플이다. 예, 정말 제대로 잘 짚은 그런가요. 방송용 커플이에요. 방송에서만큼은 둘도 없는 친구지만 뒤에서는 바로 남남이 되는.
정말 여기서는 이렇게 했다가 뒤에서 카메라 딱 꺼지면 떨어지면 바로 이거 아니에요. 그거 아니에요, 그렇죠. 이제 지금 방송이니까. 방송이니까. 미친 거예요. 예전에 그런 적 있었죠. 예전에 준수가 그 저를 보고 유천 씨를 어떻게 생각하시냐고. 그러니까 어느 모 방송에서. 모 방송에서. 그러면 저희는 뭐라 그랬죠? 그냥 그러니까 준수가 그냥 일적으로 만나세요. 그렇죠. 모 방송에서 그랬어요. 그러니까 유천 씨한테 그 유천 씨는 어떻게 준수 씨 생각하냐 그러니까 뭐였죠? 기억 안 나요. The bug 근데 got away, and now I'm on edge because 제가 인정하는 I have a flip flop now. I can have a flip flop in hand. 해야지 저렇게 해야지 이게 아니라 It's so big. 그러니까 자기의 의지가 몸이 자기 색깔을 가집니다. 공을 갔다 오고. 준수의 장단점. 장단점이라는 거죠. 마지막에 있는데 장점. 준수는 정말 He said, I'm gonna do it anyways. 그러니까 뭐 흔히 이렇게 그룹들 보면은 그런 게 있잖아요. 이 사람은 이 멤버는 뭐 분위기 메이커다. 이렇게 그런 말들을 이렇게 하는데 설상 준수가 정말 분위기 메이커라고 얘기하는 게 아니라 정말 멤버들에게 기쁨과 힘을 줘요, 진짜. 그거 진짜 와. 제가 이제 메이저 형한테도 얘기한 적이 있는데 저번에 한 번은 한국에서 이제 제가 스케줄을 마치고 숙소에 들어간 적이 있었는데 좀 약간 좀 지치고 많이 힘들어서 정말 이렇게 그러고 들어갔단 말이에요, 혼자. 근데 멤버 4명이 이제 숙소에 있었고 아마 그때 준수랑 창민이랑 이제 게임을 하고 있었어요. 축구 게임을 하고 있었어요. 일상적인 그런 멤버 4명의 그 모습과 그리고 준수랑 또 창민이랑 막 게임하면서 이렇게 나누는 대화 장난을 들으면서 와 진짜 마음이 제가 한번 녹아내리고 이제 다 이렇게 한순간에 괜찮아진 적이 있는데 준수가 그렇습니다. 준수가 멤버들한테 정말 힘을 골고루 팍 줄 수 있는 그런 멤버예요. 그래가지고 그게 정말 진짜 그냥 진짜 힘들어요 지금 준수한테 지금 장점 얘기가 지금 메이저 형이 적응 못하고 있죠. 제가 좋은 얘기하니까. 단점. He's like, this is baloney. 아니요, 되게 잘생겼어요. 이게 진짜 잘생겼는데 이게 잘생긴 얼굴인데 사람들에게 문득 잘생겼나라는 의문점을 주는 얼굴 그런 거 있잖아요. 굉장히 먼저 솔선수범 이렇게 다가가서 미안합니다 사과하고 싶은 얼굴. 그렇죠? 장난이에요, 장난. 아니요, 뭐 인정해요. 장난. 저는 잘생기지 않았어요. I love. He instantly was like, no, I'm just kidding. Like, and he meant it. He was just kidding. That was actually really sweet because usually a lot of groups will make jokes, 그럼 and I'm like, dang, that was kind of mean. 너무 잘생기면 And they don't even say just kidding or anything after. 거부감이 생기잖아요. 그렇진 않던데요. 예, 그럼 준수 되게 잘생겼습니다. 준수는 진짜 대한민국에 진짜 저를 사랑해 주시는 극소수의 팬분들 유천이를 기억해 주세요. 예. 지금 앞에 있는 멤버에게 마지막으로 하고 싶은 말. 마지막으로요? 네. 제 일본에서 마지막으로 하고 싶은 말이라기보다는 앞으로 이제 계속 이제 하고 싶은 말이기도 하고 저는 제가 정말 준수한테 감동을 받았던 게 그러니까 일본에서 이제 활동을 하고 일본에서 뭐 한국에서도 물론 그랬지만 이번에 이제 시간이 조금씩 날 때 이제 뭐 같이 이제 쇼핑을 간다던가 뭐 아니면 저녁에 가서 뭐 밥을 같이 먹는다던가 그런 적이 있었어요. 근데 문득 그냥 걸어가다였나 밥을 먹다였나 오갔던 대화였는데요. 저는 정말 몰랐어요. 그러니까 준수가 제가 정말 본받고 싶은 그런 부분 중에 하나가 자기의 자신을 자기가 이랬고 뭐 이런 상황들이 있었고 살아오면서 또 뭐는 이랬고 여기에 대해서는 이렇게 느꼈다 저기에 대해서는 저렇게 느꼈다라는 걸
이게 좀 아낀다고 얘기 되나요? 근데 단순히 말을 아껴서 이렇게 얘기 안 하는 느낌이 아니라 와 저는 준수의 말 한마디 한마디 아끼는 게 좀 되게 정말 깜짝 놀랐고 오히려 너무 어떻게 말을 표현할지 모르겠는데 되게 감동을 되게 정말 많이 받았어요. 그래가지고 그런 부분을 굉장히 담고 싶었고 그리고 그냥 가장 하고 싶은 말은 보통 연예인들이 이런 얘기 많이 할 것 같아요. 근데 뭐 저 말고 멤버들 4명도 있고 있으니까 그러니까 힘들어하면은 이제 혼자 그렇게 견절려 하지 말고 같이 이제 좀 나눠 가셨으면은 아픔이라고 얘기할까 같이 이제 그랬으면 좋겠다. 예, 물론 가장 친한 어떻게 보면 저희 팀에서는 저는 동갑이고 저의 유일한 친구이기 때문에 물론 그만큼 장난도 많이 치고 그렇지만 저희 팀 안에서 저한테 유천이는 Dang, poor Max, he's been acting and dealing with that at 아무래도 Jingu. 뭐 정말 제 멤버들은 다 I didn't even think about that. 의미가 없지만 Because I forgot Yuno and 그냥 Jejong are the same age. 편하게 그냥 제가 그때그때 순간 느끼는 거를 다 표현할 수는 없잖아요. 근데 그나마 제가 그래도 마음 편하게 그걸 얘기할 수 있는 게 유천이에요. 아무래도 친구라서 그런 게 있는 것 같은데 물론 뭐 윤호 형이나 영웅 형은 형이니까 그런 것도 있을 것 같고 또 창민이는 동갑이 아니라 저보다 나이가 어리니까 근데 역시 동갑이기 때문에 저의 상황이나 또 저의 그 느낌 그리고 아무래도 형이나 동생보다는 친구한테 얘기하는 게 좀 더 편하고 그래서 그런지 몰라도 제가 유일하게 그래도 그나마 제가 솔직히 얘기하면 저가 뭐 힘든 게 있거나 그러면 잘 표현하지 않는 스타일인데 요즘 더 그러고 요즘 그래도 많이 유천이가 의지가 되고 그런 힘든 게 있으면 가장 요즘 먼저 얘기하게 되는 게 유천이에요. 그래서 저로서는 너무 정말 그냥 음악적이나 동방신기로서 많이 아닌 제가 이 활동을 하면서 정말 편안하게 그런 고민 없이 어떻게 보면 고민 상담의 그런 친구라고 해야 되나? 정말 저에게는 어떻게 보면 가장 필요한 저희 동방신기 한 멤버 유천이가 아닐까 생각합니다. 예. Oh, that was cute. That was cute. I like the way he hugged him. 지금까지 방송력 That was cute. That was cute. 오케이. 컷. Okay, definitely love that. Love that. I think my favorite dynamic is Max and Jejong because I just thought they were very funny and they kept laughing like the whole time. But Yunho and Jejong is also very cute. I didn't realize that Mickey and Junsu are very close like that, but now it makes sense. And I feel like this explains a lot with JYJ as well. I'm curious how they are with each other when they became like a trio and then like if things shifted. But thank you to the Patreon who requested this. Hopefully it's on YouTube, but if it's not, hello Patreon. And I'll see you guys in future TVXQ videos. Bye!